اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم نے کل سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آج اس کی مزید آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے الرجیم، چیٹ باکس میں لکھیے۔ جی فواد اشرف بالکل صحیح، عبد الرحمان گل، ارمین بنت یاسر، رابعہ تنویر، ارسالہ ریب، بلال حسین، ثنا ذوالفقار، مہوش فواد، جی بالکل ٹھیک، ایم امین، جی بالکل ٹھیک۔ وَهُوَ اللہ، فواد اشرف، مہوش فواد، جی بالکل ٹھیک، ثنا ذوالفقار، عبد الرحمان گل، ارمین بنت یاسر، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ ارسالہ ریب، رابعہ تنویر، بلال حسین، اور وہ اللہ ہے۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ گرامر میں ضمائر متصلہ ہوں گے جو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ آخر میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا، اور اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3451 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ سبق نمبر 3 کے اختتام تک ہم 33 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 12,089 بار آئے ہیں، یعنی ہماری صرف 3 گھنٹے کی انویسٹمنٹ سے ہم 12,000 سے زائد بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے سیکھ سکیں گے۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ کل ملا کر قرآن مجید میں ٹوٹل 9,000 بار آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے، مالک، مالکی، مالک۔ عربی میں مالک کا لفظ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے اردو میں بھی ہوتا ہے۔ مالک یعنی کسی چیز کا مالک، کسی چیز کی پوزیشن رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں مالک۔ اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم لام کاف۔ مالکی، مالک ہے یوم، یوم دن کا، کون سے دن کا یہ ہم دیکھیں گے آگے۔ یوم کا لفظ بھی آپ لوگوں کے لیے اتنا نیا نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ اردو میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم عید، یوم آخرت۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی اتنا آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ یوم دن کا، یوم کی جمع ہے ایام، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں کل ملا کر 405 بار آئے ہیں۔ یوم دن کا، الدینی، اچھا دین کا مطلب ہمیں پتا تو ہے لیکن آج تک ہم دین کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن دین کے بیسیکلی 2 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب ہے بدلہ اور دوسرا مطلب ہے زندگی کا نظام، جیسے کہ دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا مطلب بھی دین ہے۔ اچھا یہاں پر جو الدین ہے نا وہ الف لام وہی والا جو ہم نے کل والے سبق میں پڑھا تھا، یعنی خاص والا۔
मालिक है दिन का, कौन से दिन का? बदले का दिन का, खास दिन है ना, बदले का दिन, इसलिए यहाँ पर अलिफ लाम लगा। मालिक है दिन का, बदले के। अब जैसा कि हमने अभी देखा है कि दीन के दो मानी हैं। पहला मतलब है बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला। और दूसरा क्या है? जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे इस्लाम। जब क्यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक यानी ऑनर होगा और उसी की हुकूमत होगी और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? मालिक है दिन का, बदले के। आज भी वही मालिक है, आज भी उसके अलावा कोई ऑनर नहीं है हमारा, कोई पोजेशन नहीं रखता हमारी। मगर उसने इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए इंसानों को कुछ इख्तियारात दिए हैं, ताकि वो आजमाइश कर सके, जांच सके कि कौन उसके रास्ते पर चलता है और कौन नहीं। इस वजह से उसने कुछ इख्तियारात लोगों को दिए हुए हैं। लेकिन उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। उस दिन इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अपने पास होगा और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा। उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं होगी, कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, सिर्फ और सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाजत दी होगी। क्यामत का दिन बड़ा ही भयानक दिन होगा, क्योंकि उस दिन आदमी को अपनी औलाद, अपनी बीवी, बहन, भाई, माँ बाप, किसी की परवाह नहीं होगी, बल्कि उनको देखकर भागेगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ हर एक को अपनी ही फिक्र होगी, किसी की फिक्र नहीं होगी। दुनिया में अगर हम सोचें कि हम अपने औलाद या अपने लाइफ पार्टनर या अपने बहन भाई या माँ बाप, हम इनमें से किसी का के बारे में अगर हम सोचे कि हम उनकी परवाह नहीं करें, तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं इस तस्वुर से। लेकिन वो दिन ऐसा ही भयानक दिन होगा जिसमें हमें वाकई ही किसी चीज की परवाह नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही परवाह होगी। लेकिन इस आयत को पढ़ते हुए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करके हमें हमारी अच्छाइयों का अच्छा बदला दे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये डर भी होना चाहिए कि कहीं हमने कोई ऐसा गुनाह करना किया हो जिसकी अल्लाह हमें सजा दे। अल्लाह ने हमें, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें बगैर पूछे मुसलमान बनाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी रहमत से हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। अब अगर हम उससे माफी का और जन्नत का सवाल करते हैं तो हमें ये उम्मीद है कि वो जरूर कबूल करेंगे। इस आयत से हम कामयाब इंसान की आदत नंबर 7 सीखते हैं कि कोशिश करनी है कि हर काम आखिरत को सामने रखकर किया जाए और बेकार कामों में वक्त जाया ना किया जाए। अब अल्लाह से दुआ मांगते हुए, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हुए इस आयत मुबारका की प्रैक्टिस करें। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का, बदले के। अगले 30 सेकेंड। तर्जमा कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, फवाद अशरफ हमेशा की तरह सबसे पहले। जी माशाल्लाह। अब्दुल रहमान गेल, अरमीन बिनती यासिर, महविश फवाद, सिना जुल्फकार, बिलाल हुसैन, अदीबा कौसर, इरसाल आरिफ। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। फरजाना यास्मीन। जी, यौम का मतलब है दिन। दीन के दो मानी हैं, कौन कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ा है ना। जी, फवाद अशरफ, बिलाल हुसैन, अदीबा, सना जुल्फकार, अब्दुल रहमान गेल, अरमीन बिनती यासिर, इरसाल आरिफ, महविश फवाद, फरजाना यास्मीन, परवीन। जी, बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका। मालिकी यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। अभी हमने आदत नंबर 7 सीखी है ना। जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। सना जुल्फकार, अरमीन बिनते यासिर, अब्दुल रहमान गिल, फरजाना यास्मीन, महविश फवाद, इरसाल आरिफ,
बिलाल हुसैन, जी माशाल्लाह से आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अगली आयत मुबारक यानी आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और ये आयत, वैसे तो सूरह फातिहा सारी ही मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये आयत मेरे दिल के बहुत करीब है। और क्यों है, जब से मैंने इसका QC1 में तर्जमा सीखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप सब लोग भी जब आज इसका तर्जमा इस तरीके से सीखेंगे तो आपके भी दिल के करीब हो जाएगी ये आयत। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांग चाहते हैं। इया का दो टुकड़े हैं इसके, इया और का। अच्छा, का लफ्ज जो है ना, इसका मतलब है तेरा या तेरी, लेकिन ये शुरू में कभी भी नहीं आता। शुरू में अगर ये आता है तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। ये हमेशा किसी लफ्ज के बाद आता है। और किस तरह से आता है ये आज हम इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसको असल जो शुरू में आना था ना, वो तेरा आना था, लेकिन उसके साथ क्योंकि वो शुरू में अकेला नहीं आ सकता, इसलिए उसके शुरू में इया का इजाफा किया गया, जिसका मतलब ही यहाँ पर जो है हमें बताया गया है। और ये शुरू में इसलिए आया, इसका असल मकसद ये है कि का शुरू में अकेला नहीं आ सकता। इया जो है बेसिकली उसकी सपोर्ट है, उसका तकिया है, क्योंकि वो अकेला नहीं आ सकता। तो इया का तेरी ही, ना बुदू, ना बुदू अब्द से ना बुदू बना है। ये इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे इसी कोर्स में कि ये कैसे बनता है। ना बुदू, हम इबादत करते हैं। उर्दू में इबादत, आबिद और माबूद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये जो नाबुदू है ये इसी रूट लेटर्स पर मुश्तमिल है। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नाबुदू, हम इबादत करते हैं, इसके रूट लेटर्स आइन बादाल है। इबादत, माबूद और आबिद के भी यही रूट लेटर्स हैं। और ये उर्दू में भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये हमें याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। नाबुदू से हमें पता चल रहा है कि इबादत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। और ना जब शुरू में आता है तो वो हम के लिए होता है, और वो कैसे आता है वो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीख लेंगे। फिलहाल आप इसको याद रखें, ना बुदू, हम इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है? इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा रखना नहीं है, इबादत सिर्फ हज करना नहीं है, बल्कि इबादत क्या है? नमाज, रोजा, जक़ात और हज, और इसके अलावा दीन की दावत देना, किसी को अच्छी नसीहत करना, जिहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, अपने लिए और अपने खानदान के लिए कमाना, दूसरों की खिदमत करना, ये तमाम काम इबादत में शामिल हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये सही नीयत के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए। अब ये देखें कि हमारा कितना खूबसूरत दीन है कि हम अपने लिए कमा रहे हैं, अपने खानदान के लिए कमा रहे हैं, हम उनके लिए उनकी खिदमत कर रहे हैं, हम खाना बनाते हैं, हम खवातीन खाना बनाती हैं, तो हम सिर्फ अपने और अपने घर वालों के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर हमें उसमें भी हमारी नीयत है, खालिस है, हम अल्लाह की रजा के लिए खुलूसी नीयत से काम करेंगे, तो हमारा वो काम भी इबादत में शुमार होगा। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे पहले इबादत क्या है? नमाज। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया, यानी उसने दीन को गिरा दिया, दीन को खत्म कर दिया। यानी नमाज जो है वो सबसे पहली शर्त है। तो नमाज तो सबसे पहले, और उसके बाद ये तमाम काम, कोई भी हम अपना काम, अपनी जरूरती जिंदगी के लिए कोई काम करते हैं, तो वो काम इबादत है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए खुलूस नियत से किया जाए। वा, और हम पढ़ चुके हैं ईया का, अभी हमने पढ़ा है ना ईया का, तेरी ही। तो यहाँ पे क्योंकि तेरी ही भी ठीक है, लेकिन हम उर्दू जुबान के जुमले के लिए थोड़ी सी उसकी मेकिंग के लिए, फॉर्मेशन के लिए, और तुझी से, लेकिन अगर आप तेरी ही भी करते हैं तो यहाँ पे मतलब जो है वो बदलेगा नहीं। तेरी ही और तुझी से सेम मीनिंग में। वाइया का और तुझ ही से। अब देखें, अक्सर अल्फाज के शुरू में वा या फा आएगा, आप ये देखेंगे भी, और वा और फा पस। तो आम तौर पे वा या फा जो होगा वो पिछले जुमले से कनेक्टेड होगा, तो इसलिए रूल्स भी सेम रहेंगे। नस्ताइन, जैसे नाबुदू हम इबादत करते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। नस्ताइन का लफ्ज भी जो है वो हम उर्दू के कुछ अल्फाज जो हैं वो इसी
के रूट लेटर्स पर मुश्तमिल है, जैसे इस्तानत मदद करना, आनत सॉरी इस्तानत मदद चाहना, आनत मदद करना, ऑन ताउन मुआविन मदद करने वाला। ये तमाम अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इनका और नस्ताइन का रूट लेटर जो है वो सेम है, तो क्या है, हम मदद चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाबुदू में भी जो शुरू वाला ना है वो हमको जाहिर करेगा, और नस्ताइन का भी शुरू वाला ना जो है वो हमको ही जाहिर करेगा। अब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, क्यों पैदा किया? ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह जारियात का की आयत नंबर 56 है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। और जैसा कि हमने देखा, इबादत क्या है? इबादत है अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना, अल्लाह को एक जानना, किसी को उसका शरीक ना ठहराना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना। जैसे कि आप ये कुरान कोर्स कर रहे हैं, अगर आप किसी और को दावत देते हैं, जब तक आप खुद नहीं भी करवा रहे लेकिन किसी और को इस कोर्स के लिए दावत देते हैं, तो ये भी इबादत में शुमार होगा। इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, हलाल रोजी कमाना, हलाल रोजी हम अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम वो भी हलाल तरीके से और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं तो वो भी इबादत है। और दूसरों की खिदमत करना, ये तो बहुत बड़ी इबादत है, दूसरों की खिदमत करना। ये सब इबादत है। इनमें नमाज को बड़ी अहमियत हासिल है, सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है, क्योंकि नमाज को जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, और दीन को गिरा देता है। अब अल्लाह हमारा रब है और हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। हमें जितनी भी प्यास लगी हो, अगर हम अल्लाह की मदद ना हो तो हम पानी का एक घूंट भी अपने अंदर नहीं ले जा सकते। तो अल्लाह की इबादत उसकी मदद के बगैर कैसे हो सकती है? इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि ए अल्लाह, इस नमाज को जिसमें हम ये सूरह मुबारक पढ़ रहे हैं और इसके बाद हर काम को करने में तेरी मदद चाहिए, हर मुश्किल और परेशानी की वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए, तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। अब यहाँ पर हम आदत नंबर 8 सीखते हैं। सबसे पहले इया का नाबुदू से, हर काम में नियत हो किस बात की? इबादत की। असल में इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरा रूह, ये हम सब जानते हैं। जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं की जाएगी, इंसान को की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, यानी उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर दुनियावी तौर पर कुछ मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिल सकता। ये जो एक बहुत कॉमन बात है ना कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, ये बिल्कुल एक शैतान का ढकोसला है। असल में रूह की ग़ज़ा इबादत है अल्लाह ताला की। व इया का नस्ताइन से हम आदत नंबर 9 सीखेंगे, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। किस तरह से? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों में ने मांगा, यानी दुआएं सीखना। कुरान मजीद में बहुत सी दुआएं हैं नबियों की जिनको सीखना चाहिए और उस तरीके से अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। नमाज के इस कोर्स में भी हम कुछ दुआएं सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बाद दूसरे और तीसरे कोर्स में भी दुआएं सिखाई गई हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा हम रोज पढ़ते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी हम रोज पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हम रोज पढ़ते हैं। ये तमाम दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को सिखाई और उन नबियों से हमने सीखी। अब अल्लाह की मदद, अल्लाह की इबादत करने के लिए चाहते हुए, इस तसव्वुर के साथ, ये सोचते हुए कि सिर्फ हम अल्लाह की मदद के साथ ही ये कर सकते हैं, और दुआ मांगे कि अल्लाह हमारी मदद करे, ना सिर्फ अपनी इबादत करने में बल्कि हर काम में। इस एहसास के साथ इस आय मुबारका की प्रैक्टिस कीजिए, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। अगले 30 सेकेंड। ईया का तर्जुमा। जी फवाद।
بالکل ٹھیک. سناز الفقار, عبد الرحمان گل, رابع عمران ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. مہوش فواد, فرزانہ یاسمین, ارمین بنت یاسر, دیبا کوثر, ارسالہ ریب. جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. سی یعنی تیری ہی. نستعین. جی بالکل ٹھیک. مہوش فواد, سناز الفقار, ارمین بنت یاسر, صد فرا. یہ تھوڑا سا جو لوگ سی لکھ رہے ہیں, بی ہے, ہم مدد چاہتے ہیں. فرزانہ یاسمین, صدف فرا, وعلیکم السلام. عبادت کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زائد جواب. عبادت. جی ارسالہ ریب, آپ نے ٹھیک لکھا ہے. فرزانہ یاسمین, عبد الرحمان گل, ارمین بنت یاسر. جی بالکل ٹھیک. ایک سے زائد ہیں تو عبادت اور اطاعت دونوں آئیں گے. ایاک نعبدو کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیں. بھی ہم نے پڑھائی. جی فواد اشرف بالکل ٹھیک. فرزانہ یاسمین, ایاک نعبدو, ارمین بنت یاسر, عبد الرحمان گل, سناز الفقار, دیبا کوثر. جی بالکل ٹھیک. صلاح ریب, رابع عمران, بلال حسین, میں بھی فواد. نہیں, ایاک نعبدو کی روشنی میں صرف ایک ہے, اے, ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت ہے. اب اگلی بات ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت. جی فواد اشرف بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک. سب کام چیز میں اللہ کی مدد. اب یہاں پر ہم چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے. اس کے بعد ہم گرامر کا حصہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 3 کے بی پارٹ یعنی گرامر میں آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے کیا آپ نے گوگل کوئز کیا تھا جو ہم نے ہوم ورک بھیجا تھا پچھلے ویک میں 2 لیسنز کے بعد؟ جی آپ لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھ کے جواب دیں. فرزانہ یاسمین, جی ماشاءاللہ سبھی لوگوں نے تقریباً ایک میں جواب دیا, یعنی آپ لوگوں نے کیا ماشاءاللہ سے. بالکل, یہ آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو زیادہ فائدہ رہے گا کیونکہ آپ کی فوراً کی فوراً آپ کو دہرائی بھی ہو جائے گی. ویسے یہ ہمارے مڈ کو اس تک یہ والے جو ہیں ہوم ورکس کھلے ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ سب لوگوں نے کیا ہوا ہے الحمدللہ. چلیں جی, آج ہم قواعد یعنی گرامر میں ایک ہم نے پڑھا, پچھلی دفعہ پڑھا تھا وہ, ان, ٹھیک ہے, وہ سب. یہ آج ہم پڑھیں گے اس کا, ان کا. جیسے ہی سے ہیز ہوتا ہے, شی سے ہار ہوتا ہے, یہ یو سے یور ہوتا ہے. یہی چیز آپ سمجھ لیں, ہم عربک میں پڑھنے جا رہے ہیں. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا.
ٹی پی آئی یعنی سارے وجود کا استعمال گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ. سب لوگ میرے ساتھ کریں گے. اپنے ہاتھ بالکل فارغ رکھیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، پینسل ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیں اور میرے ساتھ اشارے کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ایک دفعہ پھر ہم کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. جی، پہلا ٹیبل جو ہم پہلے دن ہم نے کیا تھا، یہ ہم اس کو بار بار دہرائیں گے تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹیبل جو ہے یہ قرآن مجید میں 1300 بار تقریباً آیا ہے. جی، یہ والا ٹیبل میں ابھی آپ سے سٹارٹ کرواتی ہوں. سسٹر پروین سب سے پہلے آپ کروائیں. جی. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگوں سے میں اگلا کرواؤں گی. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ یا مسلم، مومن وغیرہ. اور اسم کی نشانیاں ہم نے کل پڑھی تھی، کیا ہیں؟ یا تو شروع میں الف لام آئے گا، آخر میں یا آخر میں تنوین آئے گی، یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا پھر آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے گا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم کل ہم نے پڑھے تھے، جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اور اس کا ہم نے جمع بنانے کا بھی ایک قاعدہ پڑھا تھا، یعنی با نون یا نون کے ساتھ. اب جیسے آپ کو سامنے مسلم، المسلم، مومن، المؤمن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب الف لام لگے گا تو 2 پیش کی تنوین کا 1 پیش گر جائے گا. اب ہم کچھ پچھلے اس بات سے سوالات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے. انتا کی جمع بتائیں. جی، فواد اشرف بالکل ٹھیک. ثنا، ذوالفقار، فرزانہ، یاسمین، جی بالکل ٹھیک. ادیبہ، کوثر، ارمین بنت یاسر، مہوش، فواد، رابعہ، تنویر، ارسال، عریب، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. انتم، بلال حسین. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ ایک کتاب، یہ بڑا سوچ کے جواب دینا آپ نے. ایک کتاب. جی، فواد اشرف، فرزانہ یاسمین، مہوش، فواد، ارمین بنت یاسر، ارسال، عریب، بلال حسین، رابعہ تنویر، عبد الرحمن گل، رابعہ عمران، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. سی یعنی کتاب. ہوا کی جمع. فواد اشرف، عبد الرحمن گل، مہوش، فواد، ارسال، عریب، رابعہ تنویر، ادیبہ، کوثر، صدف، فرح، رابعہ عمران، بلال حسین، جی ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. اب ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے والے سبق میں کیا سیکھا تھا؟ وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب. اس کے لیے آپ نے عربی الفاظ کون سے سیکھے تھے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اب ہم اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا کے لیے عربی الفاظ سیکھیں گے. یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. ہم اس کی پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں، اسی طرح سے پھر ہم اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ جوڑ کر اس کی پریکٹس کریں گے. ہو، اس کا. ہم، ان سب کا، آپ کا. یہ میرا. تم، آپ سب کا. نہ، ہمارا. ہو، ہم کا، یہ. تم، نہ. ہو، اس کا. ہم، ان سب کا. آپ کا. یہ میرا. تم، آپ سب کا. نہ، ہمارا. جی، کون کروائے گا سب سے پہلے؟ ارسال، عریب، آپ کروائیں. ہو، اس کا. ہم، ان سب کا. آپ کا. یہ میرا. تم، آپ سب کا. نہ، ہمارا. جزاک اللہ بیٹا. ارمین بنت یاسر.
हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ई मेरा, हुम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह, शाबाश बेटा। अदीबा कौसर, हो उसका, हुम उन सबका, का आपका, और ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह। अब तकरीबन हर लाइन में ये अल्फाज आए हैं, और यह जैसे आपके सामने कुछ आयात है, आपको नजर भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दी ही, लाहू, लादुनहु, लाहुम, इस तरह से ये बहुत जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा करनी है। इनको हम टीपीआई के तरीके के साथ पूरे शौक से सीखेंगे, क्योंकि तकरीबन 10,000 बार कुरान मजीद में आए, और अब हम इनको किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। एक नया लफ्ज हम सीखते हैं, रब। नया तो नहीं है, हमने कुरान पाठ में पहले किया है, रब जिसका मतलब क्या है, पालने वाला। और ये 772 दफा ये लफ्ज जो है वो आया है इस टेबल के साथ जुड़कर। अब ये हम देखते हैं इस टेबल को किस तरह से ये रब के साथ मिलाकर, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जी सिस्टर परवीन आप करवाएं। सिस्टर परवीन, चलें बिलाल हुसैन आप करवाएं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्लाह ब्रदर। सदफ फरहा आप करवाएं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आपका रब, रब्बुना हमारा रब। जजाकल्लाह सिस्टर। मोहम्मद अमीन ब्रदर आप करवाएं। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम रब्बुना हमारा रब। जजाकल्लाह ब्रदर। रब्बुहु उसका रब और रब्बुहुम उन सब का रब। बाज जगह पर रब्बुहु की बजाय रब्बीही का भी इस्तेमाल होता है, इसी तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बीहिम का भी इस्तेमाल होता है, इससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मन का मतलब क्या था, कौन, तो हम यहाँ पर मन के लफ्ज को रब्बू के टेबल के साथ मिलाकर हम अरबी बोलचाल के कुछ जुमले सीखते हैं। मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुका, रब्बियल, मन रब्बुकुम, रब्बुना, मन रब्बुहु का रब कौन है, रब्बुहु अल्लाह उसका रब अल्लाह है, मन रब्बुहुम उन सबका रब कौन है, रब्बुहुमुल्लाह सबका रब अल्लाह है, मन रब्बु का आपका रब कौन है, रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है, रब्बुना अल्लाह हम सबका रब अल्लाह है। जी सिस्टर फरजाना यास्मीन आप क्वेश्चन करें, और अरमीन बिनते यासिर आप आंसर करें। जी, मन रब्बुहु, अरमीन बिनते यासिर, रब्बुहु अल्लाह, मन रब्बुहु, रब्बुहुम अल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुना अल्लाह। जजाकल्लाह खैर सिस्टर्स। अच्छा अब एक और बात मैं बताऊं, इस जो अरबी बोलचाल हमने सीखी है, इसमें हमारे जो कब्र में सबसे पहले हमसे सवालात किए जाएंगे, उनमें से एक सवाल शामिल है,
कौन सा, मन रब्बू का, उसका जवाब क्या है, रब्बी। यानी हमने कब्र में पूछे गए सवालात में से एक सवाल का जवाब भी इस लेसन में सीख लिया। अगला जो टेबल है हम वो दीनों का, दीन जो निज़ाम जिंदगी है उसको हु हुम के टेबल से ज़माइर मुत्सिला से, इनको ज़माइर मुत्सिला कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दीन हु, हम इसको टेबल को मिलाकर एक पूरा टेबल बनाते हैं। काइंडली आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन, दीनुहु दीनुहु, दीनु का दीनी, दीनुकुम दीनुना, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जी सिस्टर परवीन इसका करवाएं आप ये टेबल। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम इन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। इरसाल आ रहा है। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। फरजाना यास्मीन। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था ज़माइर मुत्सिला, मुत्सिला कहते हैं जुड़कर। ये वाले जो ज़मीर हैं ये हमेशा जुड़कर आएंगे। जैसे हम आप ये देखें कि हमने इनका मतलब भी पढ़ा है ना, उसका वगैरह, तो ये हमेशा किसी चीज के साथ आते हैं ना, तो इसी तरह से ये भी हमेशा किसी चीज के साथ जुड़कर आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं ज़माइर मुत्सिला। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखकर जी। फरजाना यास्मीन, महविश फवाद, अरमीन बिनत यासिर, फवाद अशरफ, राबिया इमरान, सना जुल्फकार। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक आप लोग लिख रहे हैं। ये देखें कि जो तकरीबन हर सत्र में आए हैं वो कितने ज्यादा इरसाल आ रहा है, कितने ज्यादा होंगे, इसलिए इनको हमने सीखना जो है वो बहुत कोशिश से हमने इसको सीखना है। अच्छा जी, अब हम बताएं आप लोग इस अस्मा ई हिम, अस्मा का मतलब आपको पता है, हिम या हुम का मतलब आपको पता है, तो अब आप इसका मतलब लिखें जी। फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक, सना जुल्फकार, अरमीन बिनत यासिर, राबिया इमरान जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, बिलाल हुसैन, अदीबा कौसर, सदफ फरार, इरसाल आ रहा है जी बिल्कुल ठीक, फरजाना यास्मीन, उन सबके नाम, अस्मा इह मरियम सलमान बिल्कुल ठीक, उन सबके नाम। बड़ी देर के बाद नाम आया है मरियम सलमान का। जो लोग रेगुलर आंसर करते हैं, आज कुछ लोगों का जो है वो रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आ रहा, अभी तक रिस्पांस नहीं दे रहे जी। रसूलु रसूला कुम, जी जो लोग डी लिख रहे हैं, तुम्हारे बहुत से रसूल नहीं होगा क्योंकि रसूल की जमा नहीं है, का की जमा कुम है जी बिल्कुल ठीक, तुम्हारा रसूल। वैसे ये इसमें कोई मेरा ख्याल है ये सही नहीं है, तुम्हारे रसूल आना चाहिए, तुम सबके रसूल। बहरहाल आप लोग हमारा रब की अरबी बनाए, हमारा रब जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक, हमारा रब, जाना यास्मीन, राबिया इमरान, महविश फवाद, अदीबा कौसर जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, इरसाल आ रहा है, सदफ फरहा, अरमीन बिनत यासिर, मरियम सलमान जी बिल्कुल ठीक, रब्बुना, दीनुहुम, दीनुहुम
جی فواد میں وش فواد، ارمین بنت یاسر، تنازل فقار، ادیبہ کوثر، فرزانہ یاسر، جی بالکل ٹھیک، صدف فرحان، مریم سلمان، رابعہ تنویر، جی ان سب کا دین بالکل ٹھیک۔ اب ہم ابھی بول چلتے ہیں، ایک نیا لفظ ہے ماں۔ اچھا ماں کے میننگ بھی ایک سے زائد ہیں، یہ ہم سیکھیں گے اس طرح سے آگے جا کے۔ یہاں پر ہم جو ماں کا لفظ یاد رکھنا ہے اس کا مطلب ہے کیا، اور یہ قرآن مجید میں 2154 بار ہے، یعنی 2000 سے زائد الفاظ سیکھ لیں گے اگر آپ ماں سیکھ۔ اب ہم جیسے کہ ماں جان کو اور بار دین الاسلام، پھر کہاں نہیں ان کا پلیز آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ رکھیں۔ اب ایک کوشچن ہے ماں دینوں کا، ماں دینوں کا، دین الاسلام، یہ بھی قبر میں پوچھے گئے سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ ماں دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے، آپ کا دین کون سا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی ہم نے ایک اور کوشچن جو ہے وہ سیکھ لیا۔ آج کے سبق کی کتنی خوبصورت بات یہ کہ ہم اس میں قبر میں پوچھے گئے سوالات سیکھ رہے ہیں، ان کے جوابات۔ چلیں جی اب ہم اس کی عربی بول چال کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ماں دینہ، دینہ الاسلام، ماں دینہ، دینہم الاسلام، ماں دینوں کا، دین الاسلام، ماں دینکم، دیننا الاسلام۔ جی سسٹر فرزانہ یاسمین آپ کوشچن کریں اور سسٹر پروین آپ آنسر کریں۔ ما دینہ، دینہ الاسلام، ما دینہم، دینہم الاسلام، ما دینکا، دینی الاسلام، ما دینکم، دینون الاسلام۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی صدف فرا کہہ رہی ہیں یہ نہیں سمجھ آئی سسٹر، میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑا سا ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جی پھر دوبارہ سے وہی ٹیبل آ گیا، ہو اس کا، ہوں ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ علمو سکھائیے، آپ نے یہ جو سیکھا ہے اس کو سکھائیے۔ اکتبو لکھیے، جو چیز سیکھ رہے ہیں اس کو لکھیے۔ اچھا اب ایک ڈاکٹر فاروق ہیں اسلامی اسکالر، ان کا ایک بڑی دلچسپ ٹپ ہے، 4 منٹ میں 8 الفاظ سیکھیں۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، 4 منٹ سے بھی کم میں ہو جائے گا۔ 4 سمپل ورڈز ہیں، بہت عام سے سادہ سے الفاظ۔ کتاب، قلم، ساعت، جوال۔ کتاب کا مطلب آپ کو پتا ہے کتاب، قلم کا بھی پتا ہے قلم، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، اور جوال کہتے ہیں موبائل۔ اگر ان کو اس ٹیبل کے صرف 2 الفاظ کے ساتھ ملا کر آپ ملائیں تو آپ عربی میں آنے والے، قرآن پاک میں آنے والے 8 الفاظ سیکھ لیں گے، یا عربی بول چال کے 8 الفاظ سیکھ لیں گے۔ کتابوں کا، تمہاری کتاب، کتاب بھی میری کتاب۔ قلم کا، تمہارا قلم، قلم ہی میرا قلم۔ ساعتوں کا، تمہاری گھڑی، ساعتی میری گھڑی۔ جوالوں کا، تمہارا موبائل، تمہارا فون، جوالی میرا۔ کتابوں کا، کتابی، قلم کا، قلمی، ساعتوں کا، ساعتی، جوالوں کا، جوالی۔ اب آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ماں کتابوں کا، ماں کتابوں کا کیا ہے، یہ کون سی ہے؟ جی فواد اشرف، فرزانہ یاسمین، ثنا ذوالفقار، عبد الرحمن گل، ارمین بنت یاسر، صدف فرحہ، رسالہ عرب، ادیبہ کوثر، جی ماشاءاللہ سے۔ میری کتاب کون سی ہے؟ بلال حسین، کتاب القرآن، میری کتاب قرآن ہے۔ من رسولکم، من رسولکم، آپ سب کا رسول کون ہے؟ فواد اشرف بالکل ٹھیک، فرزانہ یاسمین، ثنا ذوالفقار، ادیبہ کوثر، مہوش فواد، ارسال عرب، عبد الرحمان گل، ارمین بنت یاسر، رابعہ تنویر، صدف فرا، بلال حسین، رابعہ عمران، جی ماشاءاللہ۔ من رسولکم، آپ سب کا رسول کون ہے؟ رسولنا محمد، مریم سلیمان، جی رسولنا محمد، ہمارا رسول محمد ہے۔ میں فواد کی بالکل ٹھیک۔ ماں دینہم، ماں دینہم، سب کا دین کیا ہے؟ میں فواد، جی بالکل ٹھیک۔
ادیبہ کوثر، فرزانہ یاسمین، ارمین بنت یاسر، رابعہ تنویر، جی بالکل ٹھیک، مریم سلمان، دینہم الاسلام، صدق فرح، ان سب کا دین اسلام ہے۔ ابھی جو میں نے کوشچن بتایا تھا، من ربو کا، من ربو کا، فواد اشرف، فرزانہ یاسمین، صدق فرح، ارمین بنت یاسر، عبد الرحمان گل، ادیبہ کوثر، جی ربی اللہ، جی بالکل ٹھیک، ربی اللہ، مریم سلمان، ماں دینو کا، دال حسین، جی بالکل ٹھیک، فواد اشرف، فرزانہ یاسمین، مہوش فواد، ارمین بنت یاسر، ارمین بنت یاسر ذرا غور سے دیکھیں، ثنا ذوالفقار، بلال حسین، رابعہ تنویر عابد، دوبارہ سے دیکھیں، رسالہ عرب، صدف فرحہ، ارمین بنت یاسر، دین یل اسلام، میرا دین اسلام۔ اچھا یہ میں آپ کو بار بار اس لیے دکھاتی ہوں، اس کا بہت فائدہ ہے، الفاظ معنی کی شیٹ جو ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر یا کسی بھی کام کرنے کی جگہ پر پیسٹ کریں تاکہ آپ اس کو بار بار دہرا سکیں۔ اور یہ ٹپ میں آپ کو ہر کلاس میں دیکھتی رہوں گی کہ اس کو کم از کم 30 سیکنڈ ہر نماز کے بعد ضرور دہرا لیں۔ جی اب آج کا نقطۂ تعلیم، آج کا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں۔ ایک لفظ لیجئے فیل۔ اچھا ہمارے دماغ میں آپ بجلیاں چمکائیں گے تو آپ کا دماغ زیادہ کام کرے گا، یعنی اس کو کیا کہنا چاہیے کہ مطلب ہائی لائٹ کریں گے، بجلیاں چمکائیں گے، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ پہلا طریقہ ہم دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ۔ ہم جو لفظ سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، اس کی ساؤنڈ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی پروننسیشن، اس کے سپیلنگ، اس کی شیپ، اس کے ایموشنز یعنی جذبات، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کی مدد لیتے ہیں، ہم اپنے دماغ کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو ہم وہ لفظ جو ہے وہ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اسمیل، ایک لفظ لیجئے، ایک لفظ ہے فیل۔ فیل کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے سورۃ الفیل کا، ویسے تو آپ سب کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا لیکن ہم یاد سے دیکھتے ہیں۔ کانٹیکسٹ، کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ سورۃ الفیل میں وہ لفظ آیا ہے۔ ساؤنڈ، اس کی آواز کیسی ہے؟ بہت بھاری بھرکم آواز ہے۔ اس کی پروننسیشن کیا ہے؟ اس کے سپیلنگز کیا ہیں؟ اس کی شیپ کیا ہے؟ بہت بڑا سا ہے، بھاری بھرکم ہے۔ اس کے ایموشنز کیسے ہیں؟ اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ قرآن مجید کی سٹوری ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش سے پہلے حملہ کیا گیا تھا اس کی مدد سے۔ اس کی سمیل کیسی ہے؟ بہت بری۔ اور جو سب سے زیادہ ورڈز والی بات ہے وہ پکچر ہے۔ ایک 1000 ورڈز کی ورڈ رکھتی ہے ایک پکچر۔ آپ ایک چیز کے بارے میں 1000 الفاظ کہہ دیں اور اس کی ایک پکچر دکھا دیں، دونوں برابر ہوں۔ کیا دماغ میں آیا تھا؟ فیل یعنی ہاتھی۔ تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں، اگر ہمیں فیل کا مطلب نہیں بھی پتا، تو جب ہم یہ ساری چیزیں اسپیشلی سٹوری اور ہم نے اس کی پکچر دیکھی تو ہمیں کیا پتا چلا؟ فیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی۔ یہ ہے ہمارا طریقہ نمبر 1 الفاظ کو سیکھنے کا، یعنی بجلیاں چمکائیں۔ کوئی بھی لفظ جو آپ نے سیکھنا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے بجلیاں چمکائیں، اس سے ریلیٹڈ کانٹیکسٹ، اس سے ریلیٹڈ سٹوری، اس سے ریلیٹڈ مختلف باتیں آپ اپنے دماغ کو بتائیں تاکہ وہ لفظ آپ کو یاد ہو سکے۔ الحمدللہ اپنے سبق نمبر 3 کے اختتام تک 33 ایسے الفاظ سیکھ لیں جو قرآن میں 12,089 بار آئے، 89۔ اور ہم نے اس سبق میں کل جو الفاظ سیکھنے ہیں قرآن مجید میں آنے والے وہ 41,111، 232 الفاظ کی مدد سے ہم نے 41,111 الفاظ سیکھے۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں، 2 تلاوت کے یعنی 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر، اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے یا پاکٹ بک یا شیٹس۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا۔ یہ MP3 آپ خود سے بھی اپنی آواز میں تیار کر سکتے ہیں۔
اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اپنا ساتھی ایسا بنا لیں جس سے آپ کورس کی باتیں کر سکیں، بلکہ بہترین طریقہ یہ کہ آپ اس کورس میں اپنے ساتھیوں کو رجسٹر کروائیں، جیسا کہ ماشاءاللہ سے بردر فواد نے اپنی مسز کو اس کورس میں رجسٹر کروایا، اور یقیناً وہ دونوں اس کے بارے میں ڈسکشنز کرتے ہوں گے۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا اور ان صورتوں میں جو ہم الفاظ سیکھتے ہیں ان پر غور کرنا۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ ربی زدنی علما، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، نہ ہوتا تو میں آج آپ کو بیٹھی سکھا نہیں رہی ہوتی، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔